اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی درود السلام بھیجو اور تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ارشاد رب العزت، اس کی پاک کلام میں رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھتا ہے، ہمیشہ خود کو صلوات پڑھنے میں مشغول رکھتا ہے۔ صلوات فرشتوں کا عمل ہے، انبیاء کا عمل ہے۔ خدا کی ہر مخلوق محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتی ہے۔ صلوات پڑھنے سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے، دل و دماغ کو راحت ملتی ہے۔ صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے۔ ایک صلوات سے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے اور جنت میں ایک نور کا اضافہ ہوتا ہے۔ معرفت محمد و آل محمد کے ساتھ صلوات کثرت سے پڑھ کر زیادہ سے زیادہ تقرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمان میں ہمارے بلندی حاصل ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور دنیا و آخرت میں چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ گناہوں سے بخشش ہوتی ہے، دنیا و آخرت میں عزت عطا ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں اور شکر ادا کریں اس رب کریم کا کہ جس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ ہم درود پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جو میرا رب کریم خود انجام دیتا ہے۔ اس درود کے سبب سے کائنات میں کس قدر رونق آ جاتی ہے۔ آپ کے وہ کام جو رکے ہوئے ہوتے ہیں، جتنا زیادہ آپ درود پڑھیں گے آپ کے کام آسان ہو جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں ہماری اپنی زندگی میں ایک ترتیب آ جاتی ہے۔ تو درود ہمیں محمد و آل محمد پر کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہماری بخشش کا سہارا یہی درود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 5 چیزوں میں محمد و آل محمد ایک ساتھ شریک ہیں۔ سب سے پہلے تو محبت میں محمد و آل محمد ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کل دعا محجوباً حتیٰ یصلی علی محمد و آل محمد، کوئی بھی دعا محمد و آل محمد پر درود بھیجے بغیر ہماری قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے جو محمد و آل محمد ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ محمد سے محبت کے متعلق فرمایا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دوسری ہے حرمت صدقہ۔ جس طرح خود حضور کے لیے صدقہ حرام تھا، اسی طرح آل محمد پر بھی صدقہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا صدقہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر یعنی آل محمد پر حرام ہے۔ تیسری تطہیر۔ اللہ نے حضور کی طہارت کا اعلان کیا تو کہا کہ اے طٰہٰ، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے تطہیر کا اعلان کیا تو آیا تطہیر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جب آپ پہ سلام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور جب آل محمد پہ تو کہا کہ سلام علی یاسین، قرآن میں یہ آیا ہے۔ اسی طرح درود، نماز میں جس طرح ہم رسول اکرم کی ذات پر درود بھیجنا ہم پہ فرض ہے، اسی طرح آل محمد پر بھی درود بھیجنا فرض ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت درود پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جس میں درود ہم نہ پڑھیں۔ ہمیں ہر وقت درود پڑھتا رہنا چاہیے۔ درود ہماری آنکھوں کی بینائی کو بھی تیز کرتا ہے، ہمارے عمل کو بھی تیز کرتا ہے، اور ہماری زندگی کے ہر رکاوٹ کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں درود بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम अजमईन। इसी तरह ये कहते हैं कि एक दिन जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ में अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे और आपके पास कुछ लोग सवाल व जवाब इसीलिए कर रहे थे कि दरूद के लिए क्या है। तो आपने कहा कि जो खुदा का अमल है इस बारे में तुम्हें सवाल करने की गुंजाइश हमारे पास रह नहीं जाती, जब खुदा ने हमें ये एक तरीके से कह दिया है कि दरूद पढ़ो। ये खुदावंद करीम ने कहा है तो हमें दरूद पढ़ते रहना चाहिए। और देखो कि सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल आप ये देखते हैं कि हम लोग चीज़ें रख के भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त, अक्सर बच्चे सबक याद करना भूल जाते हैं, उन्हें सबक याद नहीं होता। हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं होती कि फ़लाँ जगह रखी थी, और दिमाग की कमज़ोरी के लिए हम बड़े परेशान रहते हैं। तो ये जो दिमाग की कमज़ोरी का इलाज है, इसके इलाज के लिए मेरे मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बताया। आपने फरमाया कि एक दिन जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया कि इंसान किसी भी चीज़ को भूल जाता है, हालांकि पहले वो इसके ज़ुबान पे भी होती है, उसके दिमाग में भी होती है, लेकिन वो चीज़ें रख के भूल जाता है, परेशान होता है। तो ये सवाल जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने हुआ तो आपने कहा कि इंसान का दिल जो है वो एक ज़र्फ़ है जिस पर पर्दा पड़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान भूल जाता है और वो उसको याद नहीं रहता कि उसने चीज़ कहाँ रखी है, या उसको सबक याद करना भूल जाता है, या उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है और इस हद तक कमज़ोर हो जाता है कि बहुत अपने बच्चों को भी भूल जाता है। तो खुदावंद करीम ने उसका भी एक इलाज बताया है कि अगर आपके दिमाग में इतनी कमज़ोरी आ रही है, आपके बच्चों को सबक याद नहीं हो रहा, आप चीज़ें रख के भूल जाते हैं, तो उसके लिए मेरे मौला हसन ने यही कहा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा आले मोहम्मद पर दरूद भेजो, और जब तुम वो दरूद भेजोगे तो तुम्हारे दिल के ऊपर जो वो पर्दा आ गया है कि जिसकी वजह से आपको चीज़ें रख के भूल जाते हैं, तो वो पर्दा हट जाएगा, और जब वो पर्दा हट जाएगा तो आपका दिल रोशन हो जाता है और वही भूली हुई चीज़ दोबारा जहन में आ जाती हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इमाम का हुक्म है, ये आले मोहम्मद का हुक्म है और मेरे रसूल की औलाद का हुक्म है। तो जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल सच है, क्योंकि जो इन्होंने कहा और इन्होंने सुना अपने बाबा से, इनके बाबा ने सुना जनाब रसूल खुदा से, रसूल खुदा ने सुना जनाब जिब्राइल से, और जनाब जिब्राइल ने सुना अर्श इलाही से पैगाम लेकर आने वाले। तो ये हम ये कहते हैं कि ये सिलसिला आले मोहम्मद है, तो इसमें कोई बात भी हमें यकीन के साथ हर बात को मान लेना चाहिए। तो मेरे मौला हसन ने कहा है कि जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ने आदत डाल लेते हो, हर रोज़ एक तस्बीह, फिर दूसरे दिन 2 तस्बीह, इस तरह 3 तस्बीह पढ़ते जाओ, बढ़ते जाए, तो तुम्हारी ये याददाश्त जो है सही होती चली जाएगी, और तुम्हारा ये जो दिल के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, जिससे चीज़ें भूलने लगते हो, वो आप अपनी याददाश्त को ताकतवर बनाने के लिए ज़्यादा दरूद पढ़ें। दिल रोशन होगा, भूली हुई चीज़ दोबारा जहन में आ जाएगी। और अगर आप दरूद नहीं पढ़ते तो वो पर्दा मजबूत हो जाता है, दिल तारीक हो जाता है, और वो चीज़ को इंसान भूल ही जाता है। तो दरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। खुदावंद करीम इस ज़िक्र के सदक़े से हमारे गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ करें, हमारे वालिदैन को जो इस दुनिया से चले गए हैं उन्हें माफ़ कर दें, उनकी क़ब्र को नूर मोहम्मद से मुनव्वर कर। मेरे मौला, जो कोई भी इस वक्त इस दुनिया में परेशान है, कोई मकरूज़ है, ऐ मेरे मौला कोई बीमार है, ऐ मेरे मौला कोई मोहताज है, ऐ मेरे मौला कोई मस्कीन है, ऐ मेरे मौला कोई यतीम, किसी भी परेशानी में कोई शख्स भी इस वक्त दुनिया का है, उसकी सारी परेशानियों को दूर कर दे। जो भी हाजतमंद है उसकी हाजतों को बरला सदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। खुदावंद करीम हमारी इन दुआओं को मुस्तजाब करना। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम अजमईन।